હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી, કાતિલ ઠંડી સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યો છે। 22 જાન્યુઆરીથી વિક્ષેપની અસર શરૂ થશે। ગુજરાતમાં 24 અને 25 જાન્યુઆરીએ તેની અસર થઈ શકે છે। પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે। કચ્છ, બનાસકાંઠામાં પણ હવામાન પલટાશે। આ સિઝનનો સ્ટ્રોંગ પશ્ચિમી વિક્ષેપ છે તેવું અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે। उत्तर भारत में हिमवर्षानी शक्यताओं पण सेवाई रही है। राजस्थान भागों से उत्तर भारत भागों में हिमवर्षा थवानी शक्यताओं सेवाई रही है। हमणा एक मजबूत पश्चिम विक्षोभ आई रह्यो छे आ सीजननो, एटले त्यानी असर लगभग 22 तारीखथी पश्चिम भारत तरफ थवानी शक्यता रहता धीरे धीरे त्यानी असर गुजरातना भागों 24-25 जान्युआरी सुधीमां आवવાની शक्यता रहे। जेना लीधे एक साइक्लोनिक सर्क्युलेशन उत्तर पश्चिम भागों में बनता अरब सागरनो भेज पण ते अरब सागरनो भेज मर्ज थशे पश्चिम विक्षोभ में। बंगाल सागरनो पण कंईक भेज आवવાની शक्यता रहे। एटले अरब सागरना भेजना लीधे गुजरातનું हवामान पर पलटो आवशे। देशना उत्तरीय पर्वतीय प्रदेशों छेक दिल्ही सुधी अने राजस्थान सुधीमां क्यारेक गाजवीज साथे भारे कमोसमी वरसाद थवानी शक्यता रहे। कोई कोई भागमां 50 मिलीमीटर अने उत्तरना भागोमां तो 100 मिलीमीटर जेवो वरसाद थई शकवानी शक्यता रहे। 2 फेब्रुआरी में त्रण वार हवामान पलटाई शके छे। हवामान निष्णांत अंबालाल पटेले आगाही करी छे। फेब्रुआरी शुरुआत में पण वातावरण पलटाशे। विक्षेपनी असरथी कातिल ठंडीनो राउंड आवशे। 8 फेब्रुआरी आसपास वादळछाયું वातावरण रहेशे। 12 फेब्रुआरी फरी हवामान में पलटो आवशे अने 23 फेब्रुआरीए पण हवामान में पलटो आवी शके छे। फेब्रुआरी शुरुआत में हवामान पलटाशे अने पश्चिम विक्षोभ असर थता हाड कंपावती बर्फीली ठंडी आवવાની शक्यता रहे। फेब्रुआरी मास में लगभग शुरुआतनो फेब्रुआरी मास 8 तारीख आसपास वादळवायु जणाशे। 12 फेब्रुआरी हवामान में पलटो आवવાની शक्यता रहे। 23 फेब्रुआरी पण हवामान में पलटो आवવાની शक्यता रहे। तो राज्य में 6 दिवस तापमान यथावत रहेशे। ठंडी ने लईने हवामान विभागे आगाही करी छे। आगामी 6 दिवस हवामान शुष्क रहेवानुं अनुमान कर्युं छे। आगामी 6 दिवस वरसादनी कोई संभावना नहीं। सौथी नीचुं तापमान अमरेली में 9.6 डिग्री जेटलुं नोंधायुं छे। तो अमदावाद में लघुत्तम तापमान 14 डिग्री आसपास रहेवानी संभावनाओ छे। उत्तर पश्चिम थी उत्तर दिशा तरफ पवननी दिशा रहेवानी शक्यताओ छे। नलियानुं लघुत्तम तापमान 11.2 डिग्री नोंधायुं छे। 25 जनवरी तक इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान आज दिया गया है। और जो लघुत्तम तापमान है इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा, मतलब 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदर ही रहेगा, ये चेंज रहेगा। अहमदाबाद का जो फोरकास्ट है मेनली क्लियर स्काई रहेगा आज। और जो लघुत्तम तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान आज दिया गया है। कोस्टल में जो पवन का दिशा रहेगा इसमें उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा से पवन चलने का पूर्वानुमान है। और जो स्पीड रहेगा 15 से 20 नॉट की विंड स्पीड रहेगी। कोस्टल क्षेत्र हमारा गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उत्तर दक्षिण गुजरात तटीय क्षेत्र के लिए आज का जो लघुत्तम तापमान सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है अमरेली में है, वो है 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। जूनागढ़ना घेड़ विस्ताરના ખેડૂતોમાં હાલ રોષનો માહોલ છે। તેની પાછળનું કારણ છે કે આ વિસ્તારના વિકાસ માટે 1800 કરોડનું પેકેજ જાહેર કરાયું હતું, તે માત્ર કાગળ સુધી જ સીમિત જોવા મળી રહ્યું છે। घेड़ना નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ચોમાસા દરમિયાન દર વર્ષે પાણી ભરાવાની, ખારાશની અને જમીન ધોવાણની સ્થાયી સમસ્યા ઉકેલવા માટે સરકાર દ્વારા પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ જાહેરાત બાદ પ્રક્રિયા આગળ વધી જ નથી। ખેડૂતોનું કહેવું છે કે અમુક ગામોમાં તો આજ દિન સુધી માપણી કે સર્વેનો પ્રારંભ પણ થયો નથી। ખેડૂતોની માંગ છે કે માત્ર યોજનાઓની જાહેરાત પૂરતી નથી, તંત્રને તરત જ સ્થળીય સ્તરે કામગીરી માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે।
એક તબક્કો પૂર્ણ થઈ ગયો છે, છતાં પણ ઘેડ વિસ્તારમાં જમીન ઉપર હજી સુધી કોઈ પણ કામગીરી કરવામાં આવી નથી. અને આ 1800 કરોડનું જે પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, એમાં માત્ર ને માત્ર સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી છે. હજી સુધી કોઈ પણ જાતની સરકાર દ્વારા વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. કોઈ પણ જાતના ટેન્ડરની પ્રક્રિયા થઈ નથી. જે એક મોટું બજેટ ફાળવ્યું છે, એ બજેટની અંદર અંદાજે 300 કરોડ રૂપિયા છે. તો એમાં તંત્ર હજી સુધી મારા ગામની અંદર એક પણ સર્વે કરવા નથી આવ્યા. નદીઓ ઊંડી પોળી કરવાના વાતો કરે છે. તંત્રને મેં ઘણી વખત ખુદે પણ ફોન કરેલા છે, તો એ કહે છે કે બસ થોડા દિવસમાં આવીએ છે. થોડા દિવસ 3 વર્ષ છે, હજી એના પૂરા નથી થયા. સરકારના જે માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી છે એના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમે ઘેડ છે એની નદીઓ છે એને ઊંડી ઉતારશું, પોળી કરશું, અને જે આ નદીઓના પ્રવાહ બદલે છે એને કારણે ખેડૂતોને નુકસાની જાય છે એની અંદર સુધાર લઈ આવશું. અને એના અનુસંધાને સરકાર દ્વારા 1500 કરોડનું પેકેજ છે એ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એ પેકેજ છે માત્ર કાગળો ઉપર હોય એવું લાગે છે. અલગ અલગ જગ્યાએ સ્ટ્રેચીસ વાઇઝ જેટલું પણ એક્સેસિબલ હતું એ પ્રમાણે કેશોદ અને માંગરોળ તાલુકાના જેમ કે સિપરાડી નદી છે, પછી ઓજદ નદી છે, વેકલી નદી છે, એ બધી નદીમાં જેટલું એક્સેસિબલ હતું, જેટલું ચોમાસા પહેલા શક્ય હતું, એટલું બધું કામ ત્યાં કરવામાં આવેલું છે ડીપનિંગનું. લાહોલ ખીણના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં બરફ વર્ષા થઈ રહી છે, જો કે નીચલા પ્રદેશો હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. શ્રીંકુલા પાસ સહિત ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં દરરોજ હિમવર્ષા થઈ રહી છે, છતાં ખીણના નીચલા પ્રદેશોમાં હજુ સુધી બરફ જોવા નથી મળ્યો. નીચલા પ્રદેશોમાં લોકો હજુ પણ આકાશ તરફ જોઈ રહ્યા છે. આ તરફ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષાથી પ્રવાસીઓમાં બરફ જોવા માટે ઘણો ઉત્સાહ છે. દેશભરમાંથી હજારો પ્રવાસીઓ તેમના વાહનોમાં દારચા અને ઝાંસખાર સુમડો પહોંચી રહ્યા છે. અહીં પ્રવાસીઓ બરફમાં મસ્તી કરતા, સેલ્ફી લેતા અને આ સુંદર ક્ષણોને કેમેરામાં કેદ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી તરફ લાહોલ ખીણના નીચલા પ્રદેશોમાં હાલમાં હિમવર્ષા નથી થઈ રહી, પરંતુ તાપમાન સતત ઘટી રહ્યું છે. કડકડતી ઠંડીએ લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કર્યો છે. નદીઓ, નાળાઓ અને કુદરતી ઝરણા થીજી ગયા છે, જેનાથી જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર પ્રવાસન વિભાગે સોનમર્ગમાં વિવિધ જિલ્લાઓના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્નો સ્કી કોર્સનું આયોજન કર્યું છે. યુવાનોમાં શિયાળુ રમતો અને કૌશલ્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં વ્યવસાયિક માર્ગદર્શન હેઠળ સ્નો સ્કીઇંગમાં તાલીમ આપવામાં આવી. આ તાલીમથી સહભાગીઓને સાહસિક રમતોમાં વ્યવહારુ અનુભવ મળ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ આ પહેલ માટે પ્રશંસા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે આવા અભ્યાસક્રમો તેમને ફક્ત નવી કુશળતા શીખવામાં જ મદદ નથી કરતા, પરંતુ પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં રોજગાર અને આજીવિકાની તકો પણ ઊભી કરે છે.